So today, as I told on the last week, today we are going to discuss one of the new topic, which is very simple, very easy, and very compact topic also we can say, because this is a very short topic, short chapter unit, matrices and determinants. Among all the units, so in your 11th standard syllabus, we have almost 12 units are there. Among that, one of the easiest unit is called matrices and determinants. இது உன்னுடைய entrance-க்கும் சரி, JEE main, those who are preparing for JEE main, next year you are going to write that examination. So one of the simplest, அதாவது வந்து easiest இதுன்னு சொல்லுவாங்க, சரிங்களா? இது வந்து பாத்தீங்கன்னா மீடியம் வெயிட்டேஜ் டாபிக் தான். இது நாட் மோஸ்ட் வெயிட்டேஜ் டாபிக், ஹை வெயிட்டேஜ் டாபிக்லாம் கிடையாது, லோ வெயிட்டேஜ் டாபிக் கிடையாது, மீடியம். But even an average, below average student can also solve the problem. Before we are going to discuss this matrices and determinants, I want everybody, both boys and girls, all the students, please answer me or reply me, because then only I can know that you people are joined the class. Okay, I want to hear your voice. I'm eagerly waiting for your voice. So every now and then, please respond me correctly, quickly, then we can proceed easily. ஏன்னா இதை கொஞ்சம் ஃபாஸ்டா போயிடலாம். ஏன்னா ஆல்ரெடி நீங்க 10th ஸ்டாண்டர்ட்லயே மேட்ரிசஸ் கொஞ்சம் டச் பண்ணிட்டு வந்திருப்பீங்க. So that it's a very simple topic. So we can go as quick as possible, right? Okay, please say good morning, good evening, or sir, hi, hello, anything, whatever you like. You can just. Good evening, I want sir. to hear your Good evening, sir. Good evening, good evening, ma. Good evening, good evening, ma. Girls side, only one guy. Good evening, good evening. Okay, right. So already the government of Tamil Nadu, our honorable chief minister and the education minister has announced the exam date for 11th standard and 12th standard, and also central board syllabus, CBSE, NTA, the national testing agency has also announced the JEE main examination timetable. Now you peoples, so the legendary program students, now your first target is to score a good marks in 11th standard. Okay, that is very important. You have to go good at top marks in 12th 11th standard syllabus. Before we are going to discuss this, I want to say a few general things, because we have oddly 1 month more, 50 days in வச்சுங்களேன், ஒரு 50 நாள் இருக்கு உங்களுடைய 11th standard examination, common examination. Don't think that this is not useful for your higher studies. 11th standard syllabus வந்து எடுத்துக்க மாட்டாங்கன்னு நினைக்காத. இது எப்பொழுதுமே அந்த மாதிரி கேஷுவலா இருக்கவே இருக்காதீங்க. Be always alert, active, smart, because each and every marks are important. 11th standardல மேபி எப்போ என்ன வேணா நடக்கலாம் இல்லையா? லாஸ்ட் 3 இயர்ஸ் நம்ம பார்த்தோம். லாஸ்ட் 2 to 3 இயர்ஸா வந்து இந்த பேண்டமிக் சிச்சுவேஷன் எல்லாரையும் போட்டு வறுத்தடிச்சிருச்சு. ஸோ இந்த நவ் வேர்ல்டு வந்து ரொம்ப டேஞ்சரஸ் இதுல இருக்கணும், நம்ம என்டேஞ்சர்டா இருக்கணும் நம்ம எல்லாருமே. அப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி நமக்கு தெரியாது. அதனால so don't think, don't be easy, don't be cool, because our target is something different. மத்த மாதிரி கிடையாது. Your legends ன்னு சொல்லியாச்சு, legendary programல சேர்ந்திருக்கீங்க. The legends are always different among other students. Okay, so you are going to be an IITN, you are going to be an NITN. So JEE main clear பண்ணிட்டு ஒரு one of the best reputed collegesல நீங்க படிக்க போறீங்க, so that you are different among others. Please keep it in your mind, you are different among others. You are born to win. So அதனால தயவு செய்து நான் சொல்ற இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கவனிங்க. We have only 50 days more for your common examination. 11th standardன்னு இருக்காத, நல்லா கவனிச்சுக்கோ. அந்த மேக்ஸா இருக்கட்டும், எனி சப்ஜெக்டா இருக்கும், 90 மார்க்ஸ் எடுக்கிறது மிக ஈஸி. அவுட் ஆஃப் 100, those who are joined today's class, கிட்டத்தட்ட ஒரு 40 பேர் இருக்கீங்க. 40 to 50 students are there. All the students are capable to score 90 marks in mathematics. I assure that. If I'll give you small tips, so இத மட்டும் படிப்பா, இத மட்டும் படிமா, that is enough. These all the very important things. இத மட்டும் படிச்சா போதும் அப்படின்னு சில ஐடியாஸ் கொடுத்தனா, you can easily score 90 marks out of 100. இல்ல நீங்க அந்த இன்டர்னல் மார்க்லாம் வந்து சேர்த்துக்காதீங்க. 10 மார்க் ஸ்டேட் போர்ட் சிலபஸ்க்கு 10 மார்க் இன்டர்னல் கொடுக்குறான், சும்மா கிரேஸ் மார்க் மாதிரி கொடுக்குறான்.
அத பத்தி நான் பேசல. அவுட் ஆஃப் 100 90 இஸ் வெரி வெரி ஈஸி. பட் இந்த 90 to 100 இருக்கு பாத்தீங்கன்னா, தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். இந்த 100 ஒருத்தன் எடுத்துட்டான், 100 ஒருத்தன் எடுத்துட்டான்னு வச்சுங்க, நவரசன் இருக்கீங்களா? நவரசன் இஸ் தேர்? ஹரிதா இருக்கீங்களா? மோனிகா, காயத்ரி இஸ் தேர்? நவரசன் இருக்கீங்களா? பிரியா, ஸ்ரீவர்தன் இருக்கீங்களாமா? ஸ்ரீதரன், நவரசன் இஸ் தேர் இல்லையா? ரைட். எனிவே, சோ 100 எடுக்கிறவங்க கவனிங்க, யாரா ஒருத்தர் சொல்லுங்க, யார் இருக்கா? Who is there? ஹரிதா இஸ் தேர்? Yes, sir. Right, ma. Haritaவே எக்ஸாம்பிள் எடுத்துருங்க. If Harita scored 100 in mathematics, she is the state first student. அதை யாராலும் மறக்க முடியாது. Even not only state first, he is a national first. ஏன்னா இது வந்து மார்க்க பேஸ் பண்ணி தான், சரிங்களா? இதான் பெர்சன்டேஜ். இததான் இத ஃபர்ஸ்ட் கேண்டிடேட் ஜேஇ மெயின்ல என்ன சொல்றான், அதுக்கு பேர் ஒண்ணு வச்சுட்டான், பெர்சன்டைல். பெர்சன்டைல் அப்படின்றது வந்து என்னன்னா, டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எவ்வளவு எக்ஸாம் எழுதுறாங்களோ அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸும் இவன் எடுக்கிற மார்க் இருக்கு இல்லையா. சப்போஸ் ஹரிதா ஸ்கோர்ட் எவ்வளவு மார்க், 93.5 எடுக்கிறான், 4 மார்க்ஸ் எடுத்திருக்கிறாங்க. இவனுக்கு கீழே எத்தனை பேர் மார்க்ஸ் எடுக்கிறாங்கன்னு பார்ப்பான். அந்த டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் those who are scored below Harita into 100, this will give you the percentile. அதுதான் ஜேஇ மெயின்ல கால்குலேட் பண்ணுவான். பட் வேரஸ் அவர் ஸ்டேட் போர்ட் கவர்மெண்டா இருக்கட்டும், இல்ல சிபிஎஸ்இ கவர்மெண்டா இருக்கட்டும், இஃப் யூ ஹேவ் ஸ்கோர்ட் 100, யூ ஆர் த நேஷனல் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டூடெண்ட், யூ ஆர் த ஸ்டேட் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டூடெண்ட். அதுல யாரும் மறுப்பு தெரிவிக்க அவசியமே கிடையாது இல்லையா? அதனால 100 எடுக்கிறது இட்ஸ் a challenging one. அப்போ 90 to 100 is very important one. Among that, other than that, 100 is very important. That is a great achievement. அதனால இந்த 100 எதிர்க்கிறதுக்கான வழிமுறைகளை தான் நான் ஃபியூச்சர்ல லாஸ்ட் உங்க எக்ஸாம்க்கு முன்னாடி நான் சில டிப்ஸ் எல்லாம் தர போறேன். இப்போ அதுக்கு முன்னாடி டைம் இஸ் வெரி ப்ரீஷியஸ். அததான் சொன்னேன், இந்த 90 to 100 ஸ்கோர் பண்றது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அதாவது எங்க ஐ ஸ்டடிட் இன் மெட்ராஸ் கிறிஸ்டியன் காலேஜ், தாம்பரத்தில் எத்தனை பேருக்கு தெரியும் தெரியல, in சென்னை தாம்பரத்துல இஸ் தேர், ஐ ஸ்டடிட் தேர். இப்போ என்னுடைய பிரின்சிபல் ஒரு கிளாட்ஸ்டோன் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பிரின்சிபல் இருப்பாரு. ஸோ ஐ யூஸ் டு, ஏன்னா பிகாஸ் இஸ் கிவ் அ வெரி குட் மோட்டிவேஷனல் ஸ்பீச். மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம்ஸ் அது எந்த மீட்டிங் அதெல்லாம் போய் உட்காந்துருவேன். ஒரு முறை எங்க டிபார்ட்மெண்ட்ல அவர் வந்து ஒரு செமினார் கொடுத்துட்டு இருக்கும்போது இட் டோல்ட் மீ ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் ஒரு விஷயத்த சொன்னார், டைம் உடைய வேல்யூவேஷன். ஸோ அது வந்து எனக்கு ரொம்ப இன்ஸ்பைரிங்கா இருந்துச்சு இல்ல. ஸோ த வேல்யூவேஷன் ஆஃப் டைம் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். இனி டைம் மேனேஜ்மெண்ட்டுக்குன்னு தனியாக கோர்சஸே இருக்கு. டு ரியலைஸ் the value of 1 year, you go and ask the student who failed in public examination. ஒரு வருஷத்தினுடைய மதிப்பை தெரிய வேண்டும் என்று சொன்னால், ஒருத்தன் எக்ஸாம்ல ஃபெயில் ஆகி வீட்டுல உட்காந்துருக்கான்ல, அவனை போய் கேட்டு பாரு, அவனுக்கு தெரியும் அந்த வருஷத்தினுடைய அருமை என்ன அப்படின்னு சொல்லி. ஐ மிஸ்ட் 1 year, எவ்வளவு வேதனையா இருக்கும், ஐ ஹவ் சஃபர்ட், எவ்வளவு சஃபர்ட் பண்ணாருன்றது தெரியும். டு ரியலைஸ் த வேல்யூ ஆஃப் 1 month, you go and ask the person who missed the 1 month salary. The salary peoples இருக்காங்க இல்லையா, அவங்க எவ்ரி மந்த் ஒரு பட்ஜெட் போட்டு வச்சிருப்பாங்க. இந்த மந்த்துக்கான பட்ஜெட் உங்க வீட்லயே உங்க பேரண்ட்ஸ்க்கு தெரியும். மந்த்லி சேலரி வாங்குறவங்களா இருந்தா நீங்க பாத்தீங்கன்னா அவங்க பட்ஜெட், ஒருவேளை ஒரு மந்த் சேலரி வரலன்னா அவங்களுக்கு எவ்வளவு துயரமா இருக்கும், எவ்வளவு கஷ்டமா இருக்கும், எவ்வளவு சஃபர் பண்ணுவாங்கன்னு you go and ask those who missed the salary of 1 month. To realize the value of 1 week, you go and ask the guest வீட்டுல தங்கி இருக்கிறவங்க போய் கேளு. விருந்தினர் வராங்கல்ல, அதுதான் சொல்ல. To realize the value of 1 week, you go and ask the people who staying in guest house. First நாள் நல்ல தடபடல பிரியாணி, வடை, பாயாசத்தோட சாப்பாடு இருக்கும். செகண்ட் டே சாம்பார், ரசம், அப்படியே லாஸ்ட்ல கஞ்சி வரைக்கும் வந்துருவாங்க இல்ல. அப்ப கொஞ்சம் கொஞ்சமா அதனுடைய வேல்யூவேஷன் குறைய ஆரம்பிச்சிடும். அப்போ ஒரு வீக்குக்கு மேல தங்கினா அதனுடைய நிலைமை என்ன அப்படின்றத போய் யாருக்கிட்ட கேட்கணும்? those who are staying in guest house. சரிங்களா? அடுத்தது என்ன அடுத்தது நெக்ஸ்ட் என்ன வரும் வீக்குக்கு அப்புறம் சொல்லுங்களேன் ப்ளீஸ். அதுதான் சொன்னேன் கொஞ்சம் இது வந்து
It's a classroom கிடையாது. Day. Correct. To realize the value of one day, you go and ask. யார் தெரியுங்களா? ஒவ்வொரு நாளும் யாருக்கு தெரியுமா ஒரு வழி இருக்கும்? Go and ask the pregnant woman. குழந்தை பிறக்க போட்டு இருக்கு இல்லையா? அந்த லாஸ்ட் ஃபியூ டேஸ்ல பாத்தீங்கன்னா எப்போ எனக்கு குழந்தை பிறக்க அந்த பெயின் தாங்க முடியாத, that is called unbearable pain. So to realize the value of one day, you go and ask the pregnant lady, pregnant woman. அவங்க கிட்ட போய் கேட்டீங்கன்னா அந்த ஒவ்வொரு வழியும் அவங்களுக்கு தெரியும். ஒவ்வொரு நாளும் எப்படி போகுதுன்றது she knows. To realize the value of 1 hour. யாரை போய் கேட்கணும் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். இதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். You are bright students. என்னோட அதிகமான நாலேஜ் கொண்டவங்க, மொபைல் நாலேஜ் இஸ் தேர், வாட்ஸ்அப் நாலேஜ், ஃபேஸ்புக், இன்ஸ்டாகிராம், சோ மெனி நாலேஜஸ் உங்களுக்கு நிறைய தெரியும். அப்ப தெரிஞ்சிருக்கும். யாரை போய் கேட்கணும்பா? கேர்ள்ஸ். பேரு டக்குன்னு யாரு பேரு வர மாட்டேது. மோனிகா இருக்கீங்களா? பாய்ஸ்ல கௌதமா? எனி பாய்ஸ் சைட் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். யாரை போய் கேட்கலாம்? டு ரியலைஸ் த வேல்யூ ஆஃப் 1 hour. யாரை போய் கேட்கணும்? அந்த 1 year வேல்யூ யாருக்கு? those who are waiting for lovers. காதலருக்காக காதலிக்காக காத்து கொண்டிருப்பவர்களை போய் கேட்கணும். 1 மணி நேரம் ஒரு பாட்டே வந்துருச்சு அது இல்ல. 1 மணி நேரம் காத்து கொண்டிருப்பது அவர்களுக்கு 1 வருஷம் போல இருக்கும். எப்போ வருவாமா என் லவர் அப்படின்னு வெயிட் பண்ணிட்டு இருப்போம்ல. ஈகர்லி வெயிட்டிங். ஒரு ஃப்ரஸ்ட்ரேஷன் உருவாயிடும், ஒரு டென்ஷன், ஒரு டெம்டேஷன்ஸ் எப்போ வரும். So you want to realize the value of 1 hour, you go and ask the lovers waiting for the partner. The next one, to realize the value of 1 minute. யாரை போய் கேட்கலாம்? 1 minute. Those who miss the train. ஒரே நிமிஷம் ட்ரெயின் 8:55க்கு கிளம்பணும் அப்படின்னு சொல்லி நைட்டு போனோம்னா 8:50 வேகி ஷார்ப்பா கிளம்பிடும். நீ 8:56க்கு போனா கூட ட்ரெயினை பிடிக்க முடியாது. அப்போ அந்த 1 நிமிஷத்தினால நான் ட்ரெயினை விட்டுட்டேன். நிறைய பேர் சொல்லிக்கிறேன். ஜஸ்ட் 1 நிமிஷம். அப்ப to realize the value of 1 minute, you go and ask the peoples who miss the train. Next, to realize the value of 1 second, those who are escaped from the accident. ஆக்சிடென்ட்ல இருந்து தப்பிக்கிறானா 1 செகண்ட் தான், இல்லனா அவன் மாட்டிப்பான். Those who are escaped from the accident. The final one is very important, which is suitable for you students. You are the most brilliant students. I told you already, you are born to win. You have the success in your pocket. அப்படி இருக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு என்ன நான் இத லாஸ்ட் ஒன் பாருங்க. லாஸ்டா என்ன வரணும் தெரியுமா? செகண்டா முடிஞ்சிச்சு, அடுத்தது நான் சார் சொல்றீங்க அப்படின்னு ஒரு கேள்வி இல்ல சார். டைம்ல செகண்ட்ஸ் தான் சார் இருக்குது, அதுதான் கடைசி. அதுக்கு கீழே ஒண்ணு இருக்கு, என்ன சொல்லுங்க பார்க்கலாம். anyone please come on quick ma. நம்ம மில்லி செகண்ட்ஸா மைக்ரோ செகண்ட்ஸ்? நான் அதை எப்படி சொல்றேன்னா fraction of seconds. To realize the value of 1 fraction of second, தம்பி சொன்ன மாதிரி 1 micro second இல்ல 1 milli second, ஏதோ ஒரு செகண்ட், ஒரு fraction of minute, fraction of seconds கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு யாரை போய் கேட்கணும் அப்படின்னா சொல்ல முடியுமா? யாரா ஒருத்தர் யாரை கேட்டா அதனுடைய வழி தெரியும்? சொல்லுப்பா. athletes, very good. நான் அதை எக்ஸாக்டா எப்படி சொல்லிட்டா? to realize the value of 1 second, 1 fraction of second, you go and ask the legend or player who missed the Olympic medal. Olympic medal மிஸ் பண்ணவன போய் கேளு, ஒரு அத்லெட்ட போய் கேளு. தம்பி சொன்ன மாதிரி ஒரு ஸ்விம்மரை போய் கேளு. இவங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும் அந்த டைமிங்ஸ்ல அவங்க வந்து விட்டுருப்பாங்க. ஒரு செகண்ட்ல you can miss the gold medal. அதனால நிறைய பேர் சில்வர் வாங்கினதை பார்ப்போம். 1 micro second, 1 fraction of secondல அவன் மூவ் ஆயிருப்பான். இதனால you can lose them gold medal. அப்ப அந்த கோல்டு மெடல் லூஸ் பண்ணா இல்லையா, அவங்க கிட்ட போய் கேட்டாதான் நம்மளுக்கு தெரியும். அப்ப அதே போல இந்த டைம் ஒரு fraction of second நம்ம மிஸ் பண்ணக்கூடாது. each and every fraction of second is useful for us, very important. அந்த ஒரு fraction of secondல நம்ம என்ன பண்ணோம், ஒரு மார்க் விட்டுருவோம், 99ல வந்து நின்றுவோம். அப்போ இந்த 99 100 எடுக்கணும்னு சொன்னா each and every fraction of second is, you are just like a player, you are just like an athlete who going to get receive a Olympic medal, to want the Olympic medal. அதே போல நம்மளுக்கு Olympic medal எதுன்னு கேட்டினா to score centum. I want to score a centum, I want to utilize each and every fraction of second. அதுதான் சொல்ல வரேன். இப்போ இந்த 1.5 மணி நேரம் கிளாஸ் படிக்கிறது மட்டும் இல்ல. So the timetable is given to you. You have to work out hard, work out, more work.
Okay, don't waste your time. Adha solla varan. Hereafter, please, my humble request, all the students, this program is called a legendary program, so that all our legends, we are going to make you as a legend. The legends never waste the time. So always used to work more. Okay, no pain, no gain. Adha ஒரு simple logic. Now we'll discuss the syllabus, matrices and determinants. What is matrices? First நம்ம பார்க்க போறது matricesனா என்ன. ஆக்சுவலி மெட்ரிசஸ் வந்து எதற்காக பயன்படுது பாருங்க. இட்ஸ் வந்து ரொம்ப பவர்ஃபுல் டூல்னு கூட சொல்லலாம். we can say this is a powerful tool in mathematics. ஒரு ப்ராப்ளத்தை ஒரு சொல்யூஷன் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஈஸியான சொல்யூஷன் எதுன்னு கேட்டீங்கன்னா மேட்ரிசஸ் தான். நம்ம நிறைய 10th ஸ்டாண்டர்ட் 9th ஸ்டாண்டர்ட் லீனியர் ஈக்குவேஷன்ஸை படிச்சிருப்போம். அந்த அல்ஜீப்ரால லீனியர் ஈக்குவேஷன்ஸை மேட்ரிசஸை சால்வ் பண்ணும்போது இட்ஸ் a very very simple. பாருங்க, அந்த லீனியர் ஈக்குவேஷன்ஸ இதுல சால்வ் பண்றது ரொம்ப சிம்பிள். சரிங்களா? இப்ப பாருங்க, ஹரிதா இஸ் தேர். ஹரிதா ஒரு 20 பென்ஸ் வச்சிருக்காங்கன்னு வச்சுங்க. அவங்கள ஒரு மேட்ரிசஸ்ல ஒரு ரெக்டாங்குலர் மாதிரி இப்படி போட்டுடலாம். அப்ப இட் இம்ப்ளைஸ் தட் அனிதா ஹஸ் 20 பென்ஸ். அனிதா கிட்ட பென்னும் இருக்கு, பென்சிலும் இருக்கு. அப்ப நான் என்ன பண்றேன்னா, அனிதாக்கு 20 பென்ஸ் இருக்கு, 10 பென்சில்ஸ் இருக்கு ஹரிதாவுடையது. அப்ப ஹரிதாவுடையது எப்படி மேட்ரிசஸ்ல போனா 20 10. இது வந்து பென்னு, இது பென்சில். பாருங்க, இதான் செட் ஆஃப் மேட்ரிசஸ் ஃபார்ம் பண்றதுக்கு. ஒருவேளை ஹரிதாவுடைய ஃப்ரெண்ட் இருக்காங்க. ஹரிதா உங்க ஃப்ரெண்ட் நேம் சொல்லுங்கம்மா. கீர்த்தனா சார். கீர்த்தனா இஸ் தேர் இல்லையா? கீர்த்தனா இருக்காங்க. கீர்த்தனா கிட்ட 10 பென்ஸ் இருக்கு அண்ட் 20 பென்சில்ஸ் இருக்கு. இப்ப ரெண்டு பேரும் நான் கம்பேர் பண்ணிட்டேன். அப்போ ஒரே இதுல சொல்லிடலாம். இப்ப இதை பாத்தீங்கனாலே Haritha has 20 pens and 10 pencils. Kirtana has 10 pens and 20. இதுதான் set of arrays which forms a matrices. அப்ப matrices ன்னு சொல்றது என்னன்னா, it's just like a rectangular array of numbers or functions. புரியுங்களா? அப்போ இது வந்து ஒரு rectangular formல உருவாகக்கூடிய ஒரு set of arrays. இததான் நம்ம வந்து matrices ன்னு சொல்றோம். சரிங்களா? இந்த உள்ளுக்குள்ள இருக்குது பாத்தீங்களா, இந்த நம்பர் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆர் இது கால்ட் as எலிமெண்ட்ஸ் ஆர் என்ட்ரிஸ் ன்னு சொல்லுவோம். எலிமெண்ட்ஸ் இன் a matrices. அப்போ இந்த மேட்ரிசஸ் எங்கெங்கெல்லாம் பயன்படுத்துறோம் அப்படின்னா, ஃபர்ஸ்ட் நீங்க பாத்தீங்கன்னா மிலிட்டரி பேரேட் இருக்கு பாத்தீங்களா, அவங்க இருப்பாங்க ஒரு ரோ ஒரு காலம், ஒரு ரோ ஒரு காலம். ஸோ எக்ஸாம்பிள் ஃபார் மேட்ரிசஸ் இஸ் அ மிலிட்டரி பேரேட். அதோடு ரொம்ப சிம்பிளா சொல்லிட்டா, நீங்க எல்லா ஸ்கூல்ல இப்ப அசம்பிளி நடக்குதா என்னன்றது எனக்கு தெரியும். நிறைய ஸ்கூல்ஸ்ல நடக்கல, சில ஸ்கூல்ஸ் நடக்குது. இந்த ஸ்கூல் அசம்பிளில பாத்தீங்கன்னா ரோல நிக்க வைப்பாங்க. அதுவும் எப்படி பண்ணுவாங்கன்னா ஹைட் வைஸ்ல நிக்க வைப்பாங்க. பாத்துருக்கீங்களா ஸ்கூல்ல? அதே போல கிளாஸ் வைசஸ்ல நிக்க வைப்பாங்க, ரோஸ் காலம்ஸ். திஸ் இஸ் an எக்ஸாம்பிள் ஃபார் மேட்ரிசஸ். அண்ட் ரொம்ப இன்னொன்னு அழகான ஒரு எக்ஸாம்பிள் எது சொன்னா, பேடி ஃபீல்டு நாத்து நடுறாங்க பாத்தீங்களா, அக்ரிகல்ச்சர் பண்றாங்க இல்லையா, நீங்க வில்லேஜ்ல போனீங்கன்னா தெரியும், அழகா இருக்கும். அந்த நாத்து நடந்து அது வளர்கின்ற பொழுது பாத்தீங்கன்னா அழகா அப்படியே ரோஸோ காலம்ஸாவும் இருக்கும். ஒரு பக்கமா ரோஸ், ஒரு பக்கமா காலம்ஸா இருக்கும். இதுதான் மேட்ரிசஸ் உடைய எக்ஸாம்பிள்ஸ். இட் வில் வைட்லி யூஸ்ட். மோஸ்ட்லி இதை எங்க யூஸ் பண்றாங்க தெரியுங்களா? பட்ஜெட் போடுறாங்களே, மேட்ரிசஸ் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல். எக்கனாமிக்ஸ்ல ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல். இது இந்தியன் எக்கனாமிலேயே இதை யூஸ் பண்றோம். அதாவது எலக்ட்ரானிக் ஸ்ப்ரெட்ஷீட்ஸ் சொல்லி கம்ப்யூட்டர்ல யூஸ் பண்றோம் இல்லையா, இது எல்லாமே காரணம் மேட்ரிசஸ் தான். புரியுங்களா? நிறைய இடங்கள்ல திஸ் மேட்ரிசஸ் ஆர் வெரி 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 யூஸ்ஃபுல். ஓகே, மோஸ்ட் ஆஃப் த இதுல வந்து இந்த மேட்ரிசஸ் நம்ம பயன்படுத்துறோம். சயின்ஸ் ஏரியாஸ்ல அதிகமா பயன்படுத்துறோம். ஜெனட்டிக்ஸ், பிசியாலஜி, இண்டஸ்ட்ரியல் மேனேஜ்மெண்ட், இன்னும் நிறைய இடத்துல நம்ம யூஸ் பண்றோம். மோஸ்ட்லி பாத்தீங்கன்னா இந்த மேட்ரிசஸ் எங்கன்னா இந்த பட்ஜெட்ஸ் போடுறோம்ல, கூட பாருங்க, சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்ல ஒரு பட்ஜெட் போடுறாங்க, ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்ல பட்ஜெட்ஸ். இந்த பட்ஜெட்ஸை ப்ரிப்பேர் பண்றதுக்கு நம்ம மேட்ரிசஸ் தான் யூஸ் பண்றோம் அதிகமா. ஸோ அப்போ மேட்ரிசஸ் ஆர் வைட்லி யூஸ்ட் இன் வேரியஸ் 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 ஃபீல்டு. புரியுதுங்களா? கம்யூனிகேஷன்ல யூஸ் பண்றோம், எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியரிங்ல யூஸ் பண்றோம், ஈவன் இந்த கிரிப்டோகிராஃபின்னு சொல்லுவாங்க. எத்தனை பேருக்கு கிரிப்டோகிராஃபின்னு தெரியும்? அலைன்மெண்ட், அதாவது வந்து அந்த காலத்துல வந்து என்ன பண்றது, இந்த வார்லாம் நடக்குது இல்லையா, அப்ப என்ன பண்ணுவோம், கோட்ல தான் பேசிப்பாங்க. இப்ப சப்போஸ் ஐ வாண்ட் டு சே வந்து இந்த மாதிரி அட்டாக் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு இது பண்ணணும் அப்படின்னு ஒரு அசைன் பண்ணணும், ஒரு மெசேஜ் நம்மளுடைய டீமுக்கு கொடுக்கணும். பட் அது என்ன பண்ணக்கூடாது, அது அவங்களுக்கு தெரியக்கூடாது. யாருக்கு தெரியக்கூடாது? நம்ம ஆப்போனன்ட் டீமுக்கு தெரியக்கூடாது. அப்ப நான் என்ன பண்றேன், ஏ அப்படின்றத வந்து 1ன்னு வச்சுக்கிறேன். புரியுதுங்களா? ஏ இஸ் கால்டு 1. இல்லனா இன்னொரு ஐடியா கூட இருக்கு. ஏ ஒரு 3 நம்பர் தள்ளி 3 ஏ பி சி
3 ஆல்பபெட் தள்ளி BCD. அடுத்து T இல்ல T இருக்கா? அப்ப PQRSTUVW UVW W D C CDEF LMN. பாருங்க, இப்ப நான் மேட்ரிசஸ்ல இப்படி போட்டு அனுப்புறேன். ஒரு மேட்ரிசஸ் ஒரு கமாண்ட் பண்ணி அனுப்புறேன். என்ன கமாண்ட் பண்றேன்னா B equals to or W equals to சொல்லி ஒன்னு அனுப்புறேன். அதுல எப்படி கொடுத்துருக்கேன்னா D W W DFN. இப்ப இங்க இருந்து ஒரு மிலிட்டரி பீப்புள்ஸுக்கு நம்மளுடைய டிஃபென்ஸ் மினிஸ்டர் கிட்ட இருந்து ஒரு மெசேஜ் போகுது இந்த மாதிரி. இப்ப நீ எதை எப்படி கண்டுபிடிப்ப? அவங்க ஆல்ரெடி அந்த கோடு கொடுத்துருப்பான். 2 ஆல்பபெட்ஸ் தள்ளி. அப்ப டி உடைய ஆல்பபெட்ஸ். அப்போ டிக்கு முன்னாடி டி ஆல்பபெட்ஸ் தள்ளி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா முன்னாடி CBA. டபிள்யூக்கு முன்னாடி VUT TAF CK. அப்போ அட்டாக். அப்ப அவங்க மெசேஜ் புரிஞ்சிருப்பான். அட்டாக் பண்ண வேண்டிய நேரம் வந்துச்சு. ஸ்டாப் அப்படின்றது ஒரு மெசேஜ். இப்படிதான் கிரிப்டோகிராஃபின்றது. இது அந்த காலத்துல மேட்ரிசஸ் பயன்படுத்தி தான் யூஸ் பண்ணியிருந்தாங்க. இன்னைக்கு தான் இப்போ மாடர்ன் டெக்னாலஜிலாம் நம்ம யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம். அதுதான் கிரிப்டோகிராஃபி. நவ் வில் சி வாட் இஸ் அ மேட்ரிசஸ், ஹவ் இட் இஸ் ஃபார்ம்டு அப்படின்றத நம்ம பார்க்க போறோம். மேட்ரிசஸ் உருவாகிறது எப்படி, மேட்ரிசஸ் எப்படி போடலாம். ஓ சப்போஸ் மேட்ரிசஸ்ல சப்போஸ் நான் எடுக்கிறேன் A ஈக்குவல்ஸ் நான் சொன்னேன் இல்லையா, இதை அரேஞ்ச்மெண்ட் பண்ண போறோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதை வந்து பாருங்க இப்படி இருக்குன்னு வச்சுங்க. XYZ LMN PQR. இதுதான் வந்து ஒரு மேட்ரிக்ஸுக்கு எக்ஸாம்பிள். இந்த மேட்ரிக்ஸ் உடைய எக்ஸாம்பிள்ல இங்க பாருங்க இதெல்லாம் கால்ட் அஸ் என்னது, இதுக்கு பேர் என்னது, ஹரிசாண்டல். இந்த ஹரிசாண்டல் பேருக்குன்னா ரோஸ்ன்னு பேர். R1 R2 R3. இந்த வெர்டிகலா இருக்கு இல்லையா, இதுக்கு பேர்லாம் காலம் C1 C2 3 அப்போ ஒரு மேட்ரிக்ஸ் இஸ் ஆல்வேஸ் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் rows and columns. அது எத்தனை ரோ எத்தனை காலம் இருக்கு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் M rows M columns n columns இருக்குன்னு வச்சுங்க. அப்ப அந்த மேட்ரிசஸ் எப்படி போடலாம்னா ஜெனரலா A is equals to AIJ into M cross N. இந்த ஐன்றது ரோ, ஜேன்றது காலம். AIJK M cross N. அப்ப அதனுடைய M cross Nன்றதுக்கு பேர் தான் ஆர்டர் ஆஃப் அ மேட்ரிக்ஸ். அதுல எத்தனை ரோ இருக்கு எத்தனை காலம் இருக்குன்றத குறைக்கிறது. I என்பது J ரோ பொசிஷன், J என்பது காலம் பொசிஷன். அப்போ I உடைய வேல்யூ எது வரைக்கும் இருக்குன்னா 1 2 ... to M. J உடைய வேல்யூ என்ன இருக்குன்னா 1 2 ... to N. அப்போ இது எப்படி கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணலாம்னா A is equals to பாருங்க, first row first column, first row second column ... M row first row M column, N column இல்ல N தான் எடுத்தோம், N column. அடுத்தது A21 A22 ... to A2N. Similarly AM1 AM2 ... to AMN. This is the procedure to form a matrices. இதுதான் ஒரு வழிமுறை எதுக்கு மேட்ரிசஸ் உருவாங்க. அப்ப ஆல்வேஸ் என்ன சொல்லலாம், matrices is a set of rectangular arrays. The functions which is inside this matrices elements are called as the elements of the matrices. உள்ள இருக்கு பாத்தீங்களா இந்த X Y Z, அதெல்லாம் தான் elements of matrices. அப்போ ஆர்டர்னு சொல்லும்போது எத்தனை ரோ, how many rows, how many columns are there அப்படின்றத ஆர்டர் அப்படின்னு நம்ம சொல்ல போறோம். ஓகே, now we are going to see some of the types of matrices. ஓகேங்களா, இப்போ M ரோ N காலம் இருந்தா அதனுடைய ஆர்டர் வந்து M cross N அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஒருவேளை இங்க பாருங்க எத்தனை ரோஸ் இருக்கு, 1 row 2 3 rows 3 columns. அப்போ the order of a matrix is called 3/3. okay, please take down. Now we'll see some of the matrices. அப்படியே கொஞ்சம் ஃபாஸ்டா அப்படியே ஓரலா போயிட்டே இருக்க பாருங்க. ஃபர்ஸ்ட் நீங்க எழுத வேண்டிய அவசியம் இல்லை, ஏன்னா புக்ல இருக்கு, 10th ஸ்டாண்டர்ட்லயே படிச்சிருப்பீங்க. ஜஸ்ட் ஐ ஜஸ்ட் ரீகாலிங் யூ எவ்ரிதிங். அப்படி தெரியாதவங்க தயவு செய்து இப்ப தெரிஞ்சுங்க. ஃபர்ஸ்ட் மேட்ரிக்ஸ் இஸ் கால்ட், எக்ஸாம்பிள் மட்டும் கொடுத்துட்டு போயிட்டே இருக்கிறேன், காலம் மேட்ரிக்ஸ். எக்ஸாம்பிள் ஃபார் காலம் மேட்ரிக்ஸ். So a matrix is said to be a column matrix if it has only one column. It has only one column. அப்ப அதனுடைய மேட்ரிசஸ் எப்படி போடலாம்னா A is equals to AIJ. ஒரே ஒரு காலம் தான் இருக்கணும், ரோ எத்தனை வேணா இருக்கலாம். அப்ப I can say this is called M cross 1. It's a column matrix of order M cross N. எக்ஸாம்பிளுக்கு பாருங்க, I can take A is equals to A B C D.
பாருங்க ஒரே ஒரு காலம் தான், பட் ரோஸ் வந்து 4 இருக்கு. அப்போ 1 rows 4 columns. This is an example. அப்போ column matrix means the matrix which has only one column. Then the row matrix means it has only one row. If the column consists, sorry, the matrices consist of only one row, then it is called a row matrix. Your A is equals to Aij, which is equals to 1 cross n. I can write this as 1 cross n. 1 cross n. For example, B is equals to, we can write this as 0, root 3, 5 minus 1. ஒரே ஒரு row, but 4 columns. 1, 2, 3, 4. அப்போ I can write only one row and 4 columns. This is called column matrix. The next one, square matrix. The number of rows and columns are equal. அப்போ m-ஓ n-ஓ ஈக்குவலா இருக்கணும். உடனே இது வந்து ஸ்கொயர் மேட்ரிக்ஸ். அப்ப எப்படி போடலாம்னா இத C is equals to Aij. the rows எப்படி இருக்கும்னா m cross m or n cross n. அப்போ ஒரு 3 by 3 matrices நம்ம எடுத்துக்கலாம் பாருங்க. For example, C is equals to 3 minus 1 0. The next one 3 by 4 3 root 2 1 4 3 minus 1. பாருங்க 3 rows 3 columns. When the rows and columns are equal, then it is said to be a square matrix. Next, diagonal matrix. Next one, quick. Screenshot. Okay, next one, diagonal matrix. The next matrix is called diagonal matrix. So your diagonal matrix, a square matrix, is said to be a diagonal matrix if all its non-diagonal elements are 0. Then a matrix is said to be a, for example, B is equals to Bij, m cross n. In the matrix diagonal matrix இருக்கணும்னு சொன்னா then என்ன ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா all the matrix all the elements in this matrix except diagonal matrix the values is 0. அப்ப என்ன அர்த்தம்னா we can say your B is equals to only the diagonal elements மட்டும் தான் இருக்கணும், other elements இருக்கக்கூடாது. root 2 root 3 root 5 other elements are 0. This is called diagonal matrix. This is called diagonal matrix. இன்னொரு கண்டிஷன் கூட சொல்லலாம் என்னன்னா when Bij is equals to 0 when I is not equal to j. ஐயும் ஜேவும் ஈக்குவலா இல்லாத சமயத்துல வேல்யூ வந்து 0வா இருக்கும். அடுத்தது scalar matrix. The next one, scalar matrix. The next one is scalar matrix. So yes, diagonal matrix is said to be a இதே மேட்ரிக்ஸ் அது அப்படி பாருங்க ஸ்கொயர் மேட்ரிக்ஸ் சொன்னோம். இப்போ இந்த diagonal matrix is said to be a scalar matrix if its diagonal elements are equal. புரியுங்களா? if the diagonal elements are equal அப்ப என்ன அர்த்தம்னா ஒரு கான்ஸ்டன்ட் இப்போ இதே போல தான் இதே கண்டிஷன் Bij is not equal to 0, I equal to j. பட் இங்க இந்த Bij equals to constant value எல்லாம் ஒரே மாதிரி இருக்கணும். when I equal to j அப்ப இந்த மேட்ரிக்ஸ் எப்படி போலாம்னா your B is equals to -5 0 0. இந்த diagonal matrix எல்லாம் சேமா இருக்கணும். 0 0 -5. This is an example for scalar matrix. Next, identity matrix. A scalar matrix in which all the elements in the diagonal are 1 and the rest of the elements is 0. அதான் வந்து ஐடென்டிட்டி மேட்ரிக்ஸ். ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு மேட்ரிக்ஸ் இது. ஆல்வேஸ் ரிமெம்பர் பண்ணிக்கணும். யூ ஆர் லிசனிங் ப்ளீஸ். கொஞ்சம் டைம் ஆயிடுச்சு, சொல்லுங்க பார்க்கலாம். சொல்லுங்க. ரைட். இப்போ ஐ அதை டினோட் பண்ணும்போது என்ன பண்ணோம்னா ஐ, ஏன்னா அது ஐடென்டிட்டி மேட்ரிக்ஸ்னால we can denote that as I. அப்ப என்ன அர்த்தம்னா இந்த diagonal matrixல 1 1 இருக்கணும், other elements are
0. This is called identity matrix. We can say this is a 3 by 3 matrices, correct? Because we have 3 rows and 3 columns, so that I can say this is a 3 by 3 matrices. அப்போ அது 3 by 3 நால I can say I3. I3 na identity matrix of 3 by 3 matrix. I2 அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது this is called 1001. This is the identity matrix of order 2. Okay, so now we'll see the next one, equal matrix. Equal matrix, two matrices, ரெண்டு matrices இருக்குன்னு வெச்சீங்களேன். A is equals to Aij. Matrices எப்பவுமே இப்படிதான் construct பண்ணும். You have to construct the matrix like this, Aij, and your B is equals to Bij. These two matrices are equal எப்போ அப்படின்னா they are of the same order. First பேர் பாத்தீங்கன்னா ரெண்டுமே ஒரே ஆர்டர்ல இருக்கு. இது m by m னா அதுவும் m by m. இது 2 by 3 னா அதுவும் 2 by 3 matrices இருக்கும். Each element of A is equal to the corresponding element of B. இதுல இருக்கிற ஒவ்வொரு எலிமெண்ட்டும் ஈக்குவலா இருக்கணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பாருங்க, A is equals to X, Y, Z, A, B, C, and your B is equals to minus 1.5, 0, and the next one 2, root B, 3, 2. இப்போ ரெண்டும் பாத்தீங்கன்னா this is எத்தனை ரோ இருக்கு? 1, 2, 3. 3 rows, 2 columns. 3 rows, 2 columns. See, the rows are equal. Since the orders are equal, then it is said to be a equal matrix. This is an example for equal matrices. This is an example for equal matrix. The next one. அதே போல நெக்ஸ்ட் பாருங்க, ட்ரையாங்குலர் மேட்ரிக்ஸ்னு ஒண்ணு இருக்கு. நீங்க இது வரைக்கும் இதெல்லாம் கொஞ்சம் நியூவா இருக்கும் பாத்துங்க. ட்ரையாங்குலர் மேட்ரிக்ஸ் இதுல ரெண்டு பிரிவா பிரிச்சுலாம். ஒன்னு வந்து அப்பர் ட்ரையாங்குலர் மேட்ரிக்ஸ், another one is lower triangular matrix. இப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஒரு எலிமெண்ட் எடுத்துறோம். A is equals to Aij is said to be the triangular matrix if each element above or below the principal diagonal is 0. ஒருவேளை இந்த பிரின்சிபல் டயகனலுக்கு மேல 0வா இருக்கும் அல்லது கீழே 0வா இருக்கும். கீழே 0வா இருந்தா அதுக்கு பேரு a matrix which is when the your I. அப்ப இப்படி சொல்லிக்கலாம் நீங்க. ஒரே எக்ஸாம்பிள் மேத்தமெட்டிக்கலா எப்படி எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணனா, ரெண்டு விஷயம் இருக்குது ட்ரையாங்குலர் மேட்ரிக்ஸ்ல. ட்ரையாங்குலர் மேட்ரிக்ஸ், one is called upper triangular matrix. இப்போ இது எப்போ அப்பர் ட்ரையாங்குலர் மேட்ரிக்ஸ் சொல்லுவானா, when I is greater than G. Okay va? A square matrix A is called the upper triangular matrix if Ij is equals to 0 when I is greater than Z. அப்ப எப்படி போடலாம்னா, இது A is equals to upper triangular matrix ஆ இருந்தா I வந்து greater than J வா இருக்கணும். அப்போ உன்னுடைய Aij உடைய வேல்யூ 0. அப்ப எங்கெங்கெல்லாம் 0 வரும் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். எந்தெந்த இடத்துல 0 வரும்? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் ABC ன்னு எடுத்துக்கிறேன். A இல்லையா, B, I வந்து J ஓட கிரேட்டர் ஆகணும். 1 1 1 2, அப்போ B. அடுத்தது வந்து 1, I வந்து J ஓட பெருசா இருக்கணும், இல்ல C. அடுத்தது 2 2, ரெண்டுமே ஈக்குவல், அப்போ D இல்லையா. அடுத்து சாரி D, E, ஏன்னா இதுல 2 3 J ஓட சின்னதா இருக்கு I. அதுக்கு அடுத்து நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும்? 2 3 sir. 2 3, அப்ப என்ன ஆகும் பாரு, lesser than J. I is lesser than J. இப்போ இது வந்து பாரு 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2, இது வந்து 2 3, அப்போ F. அதுக்கு அடுத்ததா நெக்ஸ்ட் என்ன வரணும்? 3 1 3 1, அப்போ 0 இல்ல. அதுக்கு அடுத்து 0 தான வரும். DO 0, சாரி பா, 0 தப்பா போட்டேன். 2 0. அதுக்கு அடுத்தது நெக்ஸ்ட் இதுவும் என்னது 0 3 2. அதுக்கப்புறம் EFG
இது வந்து அப்பர் ட்ரையாங்குலர் மேட்ரிக்ஸ். எப்போனா i is greater than g இருக்கும் பொழுது உங்களுடைய aij 0. அடுத்து நெக்ஸ்ட் செகண்ட் லோயர் ட்ரையாங்குலர் மேட்ரிக்ஸ். லோயர் ட்ரையாங்குலர் மேட்ரிக்ஸ். இப்போ யுவர் i வந்து greater than j வா இருந்துச்சு இல்லையா? இந்த இடத்துல i is less than j, then we can say ij equal to 0. பாருங்க ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது. 1 1 அப்போ a போட்டுடலாம். 1 2 0 ஸ்டார்ட் ஆகுது 0 0. அடுத்து 2 1 அப்ப j இது i பெருசா இருக்கு, அதனால வேல்யூ இஸ் c ஆர் b. ஃபர்ஸ்ட் b, அதுக்கப்புறம் 2 2 c, 2 3 0. i வந்து 0 பெருசாகுது. அடுத்தது 3 1 i பெருசா இருக்கு இல்லையா? அப்போ b c d e, அதுக்கு அடுத்தது f. அப்போ therefore we can say a b c d e f g 0 0 இல்லையா? so a b c e f இதான் ஆன்சர். அப்போ அப்பர் ட்ரையாங்கிள்னா இந்த இடத்துல 0 இருக்கும். சரிங்களா? புரியலப்பா? கேளுங்க, உங்களுக்கு சரியா வாய்ஸ் கேட்கல. அது லோயர் ட்ரையாங்கிள். லோயர் ட்ரையாங்கிள். so this is called a lower triangular. இது வந்து upper triangular ரெண்டுத்துக்கும். சரிங்களா? ப்ளீஸ் டேக் டவுன். அடுத்தது அடிஷன் அண்ட் சப்ராக்ஷன் ஆஃப் மேட்ரிசஸ். இது ஏற்கனவே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். ரெண்டு மேட்ரிசஸ் இருக்கு, ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணா அழகா ஆட் பண்ணிக்கலாம். நான் உங்களுக்கு மேத்தமெட்டிக்கல் எக்ஸ்பிரஷனே கொடுக்குறேன். ரெண்டு மேட்ரிசஸ், இது ரெண்டுத்தையும் வச்சுங்க. a is equals to aij, the rows are m cross n order. your b is equals to bij, your order is m cross n. இப்போ இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணணும். a plus b, இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணும்பொழுது இது ஒவ்வொருத்தையும் நீங்க ஆட் பண்ண வேண்டியது அவ்வளவுதான். aij plus bij, அதே m cross n தான் ஆர்டர். ஆர்டர்ல எந்த சேஞ்சஸும் இருக்காது. இது 2/3 மேட்ரிசஸ்னா இதுவும் 2/3 தான். if the same order only, then we can add the two matrices. அடுத்தது a minus b, அதே போல பாருங்க aij minus bij m cross n. இப்ப பாருங்க b is equals to 1 2 0 minus 1 3 0 5 1 4, and your c is equals to minus 1 0 1 2 3 4 1 2 3. இப்படி வச்சு இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணணும். அப்போ b by c, this is also 3/3 matrices, this is also 3/3 matrices. you add this b plus c, then simply first row first column is added to the second matrices உடைய first row first column. 1 minus 1 0, 2 plus 0 2, 0 plus 1 1, minus 1 plus 2 minus plus 1, 3 plus 3 6, 0 plus 4 4, 5 plus 1 6, 1 plus 2 3, and 3 plus 4 is 7. so therefore we can say your b plus c is equals to, this is the thing. இது ஏற்கனவே நீங்க நிறைய போட்டிருப்பீங்க. இதே சேம் வேல we have to subtract. ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் properties of a matrix. properties of a matrix. first one, இது algebra of matrix கூட சொல்லலாம். a b c or a b c are of three matrices of same order. three matrices of same order அப்படின்னும் பொழுது first property commutative. a plus b, you can write this as b plus a. second one associative, a plus b plus c equals to a plus b plus c. and the third property is a plus 0 is equals to 0 plus a equal to a. and then negative matrix, இதுக்கு பேர் தான் நெகட்டிவ் மேட்ரிக்ஸ் சொல்லுவோம். மேட்ரிக்ஸ் a plus minus a equals to minus a plus a equal to 0. இந்த minus a is called a negative of a matrix.
பாருங்க சொல்லுப்பா டவுட்டா கேளுங்க தம்பி. Scalar multiplication. Suppose I take a matrix Aij. இந்த matrices k ல மல்டிப்ளை பண்றோங்க, ka அல்லது a into k மாத்தி கூட பண்ணலாம், ரெண்டுமே ஒண்ணுதான், கம்யூட்டேட்டிவ். Then we can say இது எப்படி தெரியுமா சொல்லலாம், k into aij. The order is m cross n. Here is also m cross n. இந்த k அப்படியே உள்ள கொண்டு போயிடும், அவ்வளவுதான். Each and every element is multiplied by k. அப்ப என்ன ஆகும்னா k into aij into m cross n. This is the scalar multiplication. இதனுடைய ப்ராப்பர்ட்டிஸ் பாருங்க, ஸ்கேலார் மல்டிப்ளிகேஷன் உடைய properties of scalar multiplication. So the properties of scalar multiplication, k into a plus b is equals to ka into kb. ரெண்டு matrices a and b are. Next, k plus l into a, which is equals to ka plus l into a. The next matrix, p into q into a is equals to q into p into a is equals to pq into a. All are same. The next one is very important. இதெல்லாம் இந்த எக்ஸசைஸ்ல உங்களுடைய 11th ஸ்டாண்டர்ட்ல இதுதான் ரொம்ப முக்கியம், multiplication of a matrices. So நல்லா கவனிச்சீங்க. What is the very important must rule, necessary and sufficient condition for a matrix multiplication? First பாருங்க, matrix multiplication. அப்ப matrix multiplicationல கண்டிப்பா தெரிஞ்சிடுச்சு, அங்க ரெண்டு matrices உருவாகணும். I am just taking a comma b or the two matrices. இல்லையா? அப்போ then the product of ab. அப்போ என்ன அர்த்தம்னா, இங்க ரொம்ப மஸ்ட் necessary and sufficient conditions சொன்னேன். The number of columns in a, the number of columns in a is equals to number of rows in b. Number of rows in b, number of columns in a is equals to number of rows in b. Then it is eligible for multiplication matrix. Suppose I am then sorry. So number of columns in the first matrix is equals to number of rows in the second matrix. Then we can call it as a product அப்படின்னு சொல்லலாம். Then the product is applicable அப்படின்னு சொல்லலாம். இப்போ for example நான் என்ன பண்றேன், a is equals to aij m cross n and your b is equals to bij. இப்போ இங்க ஆர்டர் வந்து m cross n இருந்துச்சு இல்லையா, இங்க வந்து n cross p. இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் மேட்ரிக்ஸ் உடைய ரோ. ஃபர்ஸ்ட் மேட்ரிக்ஸ் உடைய ரோ வந்து m, செகண்ட் மேட்ரிக்ஸ் உடைய காலம் வந்து n, சாரி ரோ வந்து n. இப்போ இதனுடைய காலமும் இதனுடைய ரோவும் ஈக்குவலா இருக்கு பாத்தீங்களா, n. இப்போ இது ரெண்டும் கேன்சல் ஆகும். அப்ப ரிமைனிங் the resultant product is gives you the order is m cross p. இதுதான் மேட்ரிக்ஸ் மல்டிப்ளிகேஷன். அப்போ எந்த ஒரு மேட்ரிக்ஸை மல்டிப்ளை பண்ணும் பொழுதும் முக்கியமான ஒரு விஷயம் நீங்க பார்க்க வேண்டியது என்ன, what is the very important, அதாவது necessary and sufficient condition for that is the number of columns in a is equals to number of rows in b. Then the matrix multiplication is acceptable. அப்ப இந்த மேட்ரிக்ஸை எப்படி மல்டிப்ளை பண்ணலாம், ab ன்னு சொல்லிட்டோம், ab into ij. இதை எப்படி மல்டிப்ளை பண்ணலாம், mathematically I can say this is a new matrix is called cij. Is given that summation r is equals to 1 to summation r is equals to 1 to n a I or b or j. This is a mathematically compressed for a matrix multiplication. Okay, so for example நான் ஒரு ரெண்டு எடுத்து காட்டுறேன் உங்களுக்கு, அப்ப புரியும். a is equals to 1 2 3 minus 1 2 4 0 0 3 5, and the second one 1 0 minus 1 2 minus 2 3 0 6 1. இது ரெண்டு நம்பரை மல்டிப்ளை பண்ணும். இது வந்து a, இது வந்து b. பாருங்க, ஃபர்ஸ்ட் இது 3 rows 3 columns. This is also 3 rows 3 columns.
Now the rows and columns are equal. First column second row equal இருக்கு. அப்போ the resultant matrix வந்து எப்படி இருக்கும்னா 3/3. நான் இது ரெண்டுத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ண போறேன். AB which is equals to 1 into 1. அதுதான் சொல்லியிருக்கான். AIR into BRG. First one. First row, first column வச்சுங்க. 1 into 1, 1. 2 into 2, 4. 3 into 0, 0. அப்போ முடிஞ்சிச்சா first row, first column. அப்போ R equals to 1. அடுத்து R equals to 2. நம்ம செகண்ட் ரோக்கு போறோம். அப்போ அதே ஃபர்ஸ்ட் ரோ வச்சுட்டு ஃபர்ஸ்ட் காலம் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இல்லையா? இப்போ ஃபர்ஸ்ட் துணியா அதே ஃபர்ஸ்ட் ரோ எடுத்து செகண்ட் காலம் மல்டிப்ளை பண்ணோம். 1 into 0, 0, minus 4, 3 into 6, 18. அடுத்தது 1 into அதே ஃபர்ஸ்ட் ரோ தேர்ட் காலம் 1 into minus 1, minus 1, 2 into 3, 6, 3. இப்போ ரொம்ப பேசிக்கா உங்களுக்கு நடத்துறேன் நான். ஒருவேளை தெரிஞ்சிருந்தாலும் மறுபடியும் ரீகால் அவ்வளவுதான். மைனஸ் அதே போல என்ன பண்றோம்? அடுத்தது வந்துட்டோம் 2. Now your R is equals to 2. That is called second row. இப்போ இங்கேயும் second row first column. Sorry, second row first column. Minus 1, 2, 0. Minus 1 into 1, minus 1. 2 into 2, 2, 4. Plus 0. Minus 1 into second column, 0. 2 into minus 2, minus 4. Plus 0. அடுத்தது minus 1 into minus 1, plus 1. 2 into 3, 6. 1 into 0, 0. அடுத்து 0 into 1, 0. First row, third row, first column. 3 2s are 6 plus 0. அடுத்து 0, minus 6, correct? 5 into 6, 30. Next 0, minus 3, 9 plus 5. இப்போ எல்லாத்தையும் simplify பண்ணி பாருங்க. 5, 14, 5 plus 3, 8. Next one, 4 minus 1, 3, minus 4, 7, 6, 24, 9 plus 30 cents. Okay, this is the order, this is the procedure, and I also told you the very important, necessary, sufficient condition for a matrix multiplication is number of columns in the first row is equal to the number of rows in the second matrices. Please take down. Now, properties of matrix multiplication. The matrix multiplication ஒன்னு முக்கியமான ஒரு விஷயத்தை நீங்க நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கணும். மேட்ரிக்ஸ் மல்டிப்ளிகேஷன் நெவர் பி கம்யூட்டேட்டிவ். ஏன்னா 12th ஸ்டாண்டர்ட்ல குரூப்ஸ் இருக்கு, டிஸ்கிரீட் மேத்தமெட்டிக்ஸ் ஒன்று இருக்கு. அந்த யூனிட்ல பாத்தீங்கன்னா இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். அந்த குரூப்ஸ், அபிலியன் குரூப் இதெல்லாம் படிப்போம். அதுல அந்த அல்ஜிப்ரிக் ஸ்ட்ரக்சர்ஸோ இல்ல டிஸ்கிரீட் மேத்தமெட்டிக்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருப்பாங்க உங்களுக்கு. அதுல குரூப்ஸ்னு ஒரு செக்ஷன் படிப்போம். அதுல இந்த மேட்ரிக்ஸ் மல்டிப்ளிகேஷன் நிறைய வரும். அப்போ இதுல முக்கியமான ஒரு கண்டிஷன் ஃபர்ஸ்ட் என்ன தெரியுமா? மேட்ரிக்ஸ் மல்டிப்ளிகேஷன் does not hold commutative. AB is not equals to BA. இத மாத்தி மல்டிப்ளை பண்ணா ஆன்சர் வேற மாதிரி போயிடும். உதாரணத்துக்கு நான் சொல்லிட்டா, ஏன்ற மேட்ரிசஸ் இருக்கு, 2/3 இருக்கு. பின்ற மேட்ரிசஸ் இருக்கு, அது வந்து 3/2 இருக்கு. இப்போ இது ரெண்டுத்தையும் நான் மல்டிப்ளை பண்ணலாம் ஏபின்ட்டு, இதனுடைய வேல்யூவை மல்டிப்ளை பண்ணலாம் ஏபி. அப்போ ஏபி உடைய இது வந்து என்ன ஆயிடும்னா உங்களுடைய ஆர்டர் இது ரெண்டும் போயிடுச்சுன்னா 2/2 மேட்ரிசஸ். இதே மாறுறேன்னா பி 3/2 அண்ட் ஏ 2/3. ஃபர்ஸ்ட் ரோ இது காமனா இருக்கு, மல்டிப்ளை பண்ணலாம். அப்ப ஆன்சர் ரிசல்ட் பாத்தீங்கன்னா எப்படி இருக்கும்னா 3/3ல வந்துடும் ஆன்சர். அதனால இட் வில் சேஞ்ச். கம்யூட்டேட்டிவ் டஸ் நாட் ஹோல்ட்ஸ். அசோசியேட்டிவ் இஸ் ஓகே. ஃபர்ஸ்ட் கம்யூட்டேட்டிவ், ரெண்டாவது அசோசியேட்டிவ். Associative is applicable. AB multiplied by C is equals to A into multiplied by BC. ஒரு ஐடென்டி மேட்ரிக்ஸ் எடுக்கிறீங்க, A into I is equals to A into I into A. ஐடென்டி மேட்ரிக்ஸ்ல மல்டிப்ளை பண்ணா மறுபடியும் அதே A தான் கிடைக்கும். நெக்ஸ்ட் A into B plus C, AB plus BC, AC, distributive law. அடுத்தது AB is equals to implies B is equals to C. B is equals to C. This is called a cancellation law. Okay, it's equals to cancellation law. But actually இப்படிதான் வரணும் இல்லையா? But this is not applicable. Is not applicable. Next முக்கியமான ஒரு கட்டத்துக்கு வரும். Is called
positive integral powers of a matrix. Next one, please. இதெல்லாம் ரொம்ப important concepts. இதெல்லாம் தெரிஞ்சாதான் ப்ராப்ளம் போடுறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும். It's a vital one. Positive integral powers of a matrix. First one, AM plus AN. Matrices எப்படி நம்ம ஆர்டர் ஆட் பண்ணோம்? AM plus N. அடுத்து A power M whole power N matrices. Then you can write this as A power N whole power M அல்லது A power MN, where A is capital A is a matrix. அடுத்து ஐடென்டிட்டி மேட்ரிக்ஸ் இருக்குன்னு வச்சுங்களேன். I power N கொடுத்துருக்காங்க, I power 1, எனி பவர் the ஐடென்டிட்டி மேட்ரிக்ஸ் உடைய I power M இருக்கட்டும் அல்ல I power N இருக்கட்டும், will get the answer is I. அதே போல A power 0 இருக்குன்னு வச்சுங்க, அதனுடைய ஐடென்டிட்டி மேட்ரிக்ஸ் that is equals to ஐடென்டிட்டி மேட்ரிக்ஸ். Next, transpose of a matrix. Transpose of a matrix. Transpose of a matrix. Well, the transpose of a matrix அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, we can say the transpose of a matrix is nothing but interchanging rows and columns. புரியுதுங்களா? ரோஸையும் காலம்ஸையும் மாத்துறதுதான், இன்டர்சேஞ்ச் பண்றதுதான் வந்து உன்னுடைய டிரான்ஸ்போஸ் ஆஃப் அ மேட்ரிக்ஸ்னு சொல்லலாம். சரிங்களா? அந்த டிரான்ஸ்போஸ் ஆஃப் மேட்ரிக்ஸ் இது வந்து அதுதான். அப்போ டிரான்ஸ்போஸ் ஆஃப் மேட்ரிக்ஸ் இஸ் நத்திங் பட் the transpose will get the elements by interchanging the rows and columns. Suppose நான் என்ன பண்றேன், A is equals to Aij M cross N. This is called a matrix. இப்போ டிரான்ஸ்போஸ் மேட்ரிக்ஸ்னா அது ஒரு சிம்பிள் வந்து A போடும், A power T, அதான் A டிரான்ஸ்போஸ். அப்போ இங்க என்ன ஆயிடும்னா, இந்த IJ இருக்கு இல்லையா, இந்த IJ அப்படின்றது வந்து it will becomes we can write this as Bij and the rows வந்து காலம்ஸா மாறிடும், காலம்ஸ் வந்து ரோஸா மாறிடும், N cross M. இப்போ நான் என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா, your Bij அப்படின்றது வந்து இதனுடைய AJI. அப்போ ரோஸும் காலம்ஸும் இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணிடும். இதுதான் டிரான்ஸ்போஸ் ஆஃப் அ மேட்ரிக்ஸ். அப்போ இந்த டிரான்ஸ்போஸ் ஆஃப் மேட்ரிக்ஸ்க்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் பாருங்க. சப்போஸ் I have A is equals to 1 root 2 4 1 root 2 4 minus 8 0 0.2. யாரா ஒருத்தர் சொல்லுங்க போலாம் டிரான்ஸ்போஸ் ஆஃப் அ மேட்ரிக்ஸ். அதுக்கு முன்னாடி ஒரு கேள்வி கேர்ள்ஸுக்கு, இது என்ன ஆர்டர்? இது ஆர்டர்னா கேர்ள்ஸ், what is the order of this matrix? A matrix order na, how many rows are there? 2 by 3. 2 rows 3 columns இல்லையா? அப்ப 2 by 3. இப்போ அது அப்படியே டிரான்ஸ்போஸ்ல மாறும்போது அப்படியே மாறிடும் பாருங்க. rows எல்லாம் columns, columns எல்லாம் rows. I'll just take first row, I have written in a column. Take the second row, the second column 0.0.2. இப்போ எத்தனை rows இருக்கு பாருங்க, 3 rows and 2 columns. அப்படியே உல்டா மாறிடுச்சா? This is called a transpose of a matrix. Please take down. ரொம்ப important. Next year கூட இது யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். Transpose of a matrix. Next, the properties of transpose of a matrix. So transpose of matrix உடைய properties பார்க்க போறோம். ரொம்ப யூஸ்ஃபுல் பாத்துங்க. Transpose of a matrix. A transpose of the whole transpose is equals to A. The second one, A plus or minus B the whole transpose, you can write this as A transpose plus or minus B transpose. Then third one is very important. Oftenly we can use this. AB the whole transpose can be written as B transpose into A transpose. Next, KA the whole transpose is equals to K into A power T.
A power transpose. அடுத்து ஐடென்டிட்டி மேட்ரிக்ஸ் இருக்கு இல்லையா, I power T. I power T is equal to simply I. These are the properties of a square matrix. So, சொல்லுப்பா. properties of square matrix or the properties of transpose of a matrix? Transpose matrix, properties of transpose matrix. Okay, sir. Properties of transpose. அதனால தான் T வருது இல்லையா மேல transpose. Next, symmetric and skew matrix. Symmetric and skew symmetric matrix. Symmetric and skew symmetric matrix. First பாருங்க, symmetric matrix. Please take down the definition. Last மட்டும் எழுதிங்க. Symmetric matrix. A square matrix. A square matrix. Aij. What is the why it is we are mentioning that is a square matrix? The rows and columns are equal. That is very important. 3 by 3, 4 by 4, 2 by 2. அப்படின்னு இருக்கணும். Aij is called a symmetric matrix if symmetric matrix if Aij is equals to minus Aij. அவ்வளவுதான். அப்போ minus Aji, sorry, Aja is equals to minus Aji. Suppose A is the matrix and A transpose can be written as minus of A. இதுதான் அர்த்தம். சரி, minus of A plus A minusல அடுத்து skew symmetric தான் minus வரும், plus A. Aij is equals to Aji or A transpose is equals to A. இருந்தா இதுக்கு பேரு skew matrix. சரி, symmetric matrix. Skew symmetric அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா the same square matrix A is equals to Aij is said to be a skew symmetric, is called a skew symmetric if Aji is equals to minus Aij or A transpose is equals to minus A. That is the condition. our ரோஸையும் காலம்ஸையும் சேஞ்ச் பண்ணும்பொழுது நெகட்டிவ்ல வந்துச்சுன்னா உடனே அது வந்து skew symmetric. வெறும் A transpose அப்படியே ஏவாக இருந்தால் அது வந்து symmetric matrix. Please take down. Now you take down some remarks. Note ன்னு போட்டுங்க இல்ல remarks ன்னு போட்டுங்க. Okay. Note. If for any square matrix A with real entries, the elements of the matrices are real. That's the meaning. For any square matrix A with real entries, A plus A transpose is a symmetric matrix. Is a symmetric matrix. And then A multiplied by A transpose and A multiplied by A transpose is a skew symmetric. ஒரு matrix is there, A ன்னு வெச்சீங்க, அந்த matrix A ல எல்லாமே real elements தான் இருக்கு, all the entries are real, then we can say A plus A transpose is a symmetric matrix and A multiplied by A transpose is a skew symmetric matrix. Second remark, every square matrix A, second one, any square matrix A or every square matrix ன்னு போட்டுங்க, every square matrix A can be expressed uniquely ன்னு போட்டுங்க, can uniquely be expressed as sum of a symmetric and skew symmetric matrix. Every square matrix A can uniquely be expressed as sum of a symmetric matrix and skew symmetric matrix. That is, எப்படி போலாம்னா, you can write your A is equals to 1 by 2
into A plus A transpose 1/2 A plus A transpose plus 1/2 into A minus A transpose. ஒரு மேட்ரிசஸ் A என்பதை எப்படி எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணலாம்னா சிமெட்ரிக்காகவும் சிமெட்ரிக் உடைய சம்மாவும் சேர்த்து எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணலாம். சம் ஆஃப் சிமெட்ரிக் அண்ட் சம் ஆஃப் ஸ்கியூ சிமெட்ரிக் மேட்ரிக்ஸ். நெக்ஸ்ட் ஆர்த்தோகனல் மேட்ரிக்ஸ். ஆர்த்தோகனல் மேட்ரிக்ஸ் a square matrix A புரிஞ்சுக்கணும். அப்பப்போ ஏன் அதை ஸ்கொயர் அப்படின்னு சொல்லும் போது they are rows and columns are equal. Orthogonal matrix. A square matrix A is called a orthogonal matrix. Is called orthogonal matrix if A transpose is equals to A transpose A is equals to identity matrix. Is equals to identity matrix. நீங்க ஃபியூச்சர்ல இன்வெர்ஸ் ஒன்று படிப்பீங்க. அப்போ அதுக்காக இதை சொல்லிடுறேன். இப்போ ஜஸ்ட் ஒரு க்ளூ தான். A inverse is equals to A transpose. That is A inverse equals to A transpose. ரைட்டுங்களா? இன்வெர்ஸ் ஆஃப் அ மேட்ரிக்ஸ் நம்ம படிப்போம். அதுல வந்து இது வரும். நம்ம டிட்டர்மினன்ட்ஸை படிச்ச பிறகு அது இன்வெர்ஸ் ஆஃப் அ மேட்ரிக்ஸ். ஸோ இதுதான் கண்டிஷன் ஃபார் ஆர்த்தோகனல் மேட்ரிக்ஸ். நெக்ஸ்ட் idempotent matrix. Idempotent matrix means is called a square matrix is called a idempotent matrix if A square is equals to A. இதெல்லாம் கொஸ்டின்ல கேட்பான். which of the following is a matrix is an idempotent. அப்ப நீ கண்டிஷன் பார்க்கணும். A squared equals to A வா, உடனே இதை idempotent matrix ன்னு சொல்லலாம். A transpose into A அப்படின்ற வேல்யூ வருதா, I ன்னு வருதா, then it is called orthogonal matrix. So in the types of matrix, which of the following matrix is an independent matrix ன்னு கேட்டானா நீங்க எடுத்து எழுதணும். ரைட்டா? அடுத்தது now we going to solve some problems from your textbook straight away. அதுக்கப்புறம் நம்ம in text problems போடலாம். ஓகேவா? இப்போ கான்செப்ட்ஸ் ஆஃப் மேட்ரிசஸ் கொடுத்துட்டேன். we are going to solve most problems today, right? போலாங்களா? ரைட், பாருங்க. find the values of find first problem from your textbook. இதெல்லாம் 2 marks questions தான். simple, very simple. quick ஆ போட்டுறலாம். டக் டக்னு பாருங்க. find the values of PQR and S. Find the value of PQR and S if P square minus 1 0 minus 31 minus Q square minus 31 minus Q cube 7 or plus 1 9 minus 2 8 S minus 1 is equals to 1 0 minus 4 7 3/2 9 minus 2 8 minus pi. Listen carefully. It is given that these are equal. I told you in the concept, if it is any two matrices are equal, the rows and columns must be equal. Let's இதனுடைய ரோவோ அதனுடைய காலமோ ஆர்டர் சேமா இருக்கணும். அதான் பாருங்க. என்னுடைய ஃபர்ஸ்ட் பாருங்க எத்தனை ரோஸ் இருக்கு. ப்ளீஸ் கம் ஆன், ஐ வாண்ட் எவ்ரிஒன் டு ஆன்சர் மீ. அப்பதான் இது ஈஸி தானே. மேட்ரிசஸ்ல நீங்க சொல்லலாம், இப்ப வேற எதுல சொல்ல போறீங்க. ஃபர்ஸ்ட் இதுல வந்து எவ்வளவு மார்க் ரோஸ் காலம்ஸ் 3/3. அப்ப ரெண்டுமே சேம், the order is same. We can compare so that we can say ij இது bij, first row first column. Compare with that. P square minus 1 equals to 1. Next, minus 31 minus Q cube minus 4. Minus 31 minus Q cube is equals to minus 4. அடுத்தது நெக்ஸ்ட் கான்ஸ்டன்ட்ஸ் 7 7. நெக்ஸ்ட் வந்து r plus 1 is equals to 3/2.
and then these are constants. அடுத்து பாருங்க, s minus 1 is equals to so now s minus 1 is equals to minus pi. Okay, s minus 1 is equals to minus pi. R is equals to 3 by 2 minus 1. 3 by 2 minus 1 means which is equals to 1 by 2. 3 by 2 minus 1 means which is equals to 1 by 2. அடுத்து அதே போல p cube is equals to 1 இல்லையா, which is equals to p square minus 1, which is equals to which implies p square is equals to 2. P is equals to square root of 2 இல்லையா. அப்போ I can write this as plus or minus root 2. And then இதுல பாத்தீங்கன்னா minus q cube is equals to, right, minus 31 minus q cube is equals to minus 4. எல்லாத்துல cancel பண்ணிட்டா 4 the minus, அப்ப q cube is equals to 4. The 31 அப்படியே போச்சுன்னா plus 31 இல்லையா, isn't it? So which is equals to 4 plus minus 4 plus 31 இல்லையா. We can write this 27 minus 27 இல்லையா, கரெக்டா, plus 27, sorry, plus 27. Q cube is equals to minus 3 whole power 3, therefore q is equals to minus 3. Finally s is equals to 1 minus pi. S is equals to 1 minus pi. This is the answer. So find out the value of p, q, or s. Your p is equals to plus or minus root 2, your q is equals to minus 3, and r equals to 1 by 2. Yes, here. So first of all, when the two matrices are equal, the order of the two matrices should be equal. Please take down. We'll do the next problem. The next one, 3 marks. Determine the matrices. Determine. The next one, determine the matrices A and B if they satisfy 2A minus B, 2A minus B plus 6 minus 6 0 minus 4 2 1 is equals to 0, and A minus 2B A minus 2B is equals to 3 2 8 minus 2 1 minus 7. Okay, so we have to find out the matrix 2A and B. ஏற்கனவே 10th standard லெவல்ல நீங்க போட்டிருக்கலாம், இருந்தாலும் மறுபடியும் just recall you that இந்த ஈக்குவல் டு 0 எடுத்துட்டு இது அந்த சைட் போச்சுன்னா என்ன ஆகும், இது எல்லாமே ஃபுல்லாவே மைனஸா மாறிடும். பிளஸ்ன்றது அந்த சைட் போனா மைனஸ். ஏற்கனவே சொன்ன ஸ்கேலர் மல்டிப்ளிகேஷன்ல எவ்ரி எலிமெண்ட் இஸ் மல்டிப்ளை பை ஸ்கேலர். இப்போ -1 உள்ள இருக்க மாதிரி, இந்த மைனஸ் உள்ள கொண்டு போயிட்டா எவ்ரி சிம்பிள் வில் சேஞ்ச். -0 +4 -2 -1. Now we have two equation. This is first equation, this is second equation. இது ரெண்டுத்தையும் சால்வ் பண்ணணும். அப்ப சால்வ் பண்றதுக்கு என்னன்னா, ஒன்னு இதை சேஞ்ச் பண்ணீங்க, a இருக்கு, இங்க 2a மாத்தணும். அப்ப I am multiplying this by 2. அப்போ இதை வந்து 2 ஆல மல்டிப்ளை பண்றோம். எதை வேணா மல்டிப்ளை. அப்போ இதை 2 ஆல மல்டிப்ளை பண்ணீங்கன்னா இதை மட்டும் பண்ணுங்க, ஏதாவது ஒண்ணுத்த பண்ணுங்க, ரெண்டுத்தையும் பண்ணக்கூடாது. சரி, இதை 2 ஆல மல்டிப்ளை பண்றேன். அது ஃபர்ஸ்ட் அப்படியே as it is 2a minus b equals to -6 6 0 4 -2 -1. Second one, a 2 ஆல மல்டிப்ளை 2a minus 4b equals to 3 2s are 6, 2 2s are 4, 8 2s are 16. 2 into -2 -4, 1 into 2 2 -14. சரியா? அப்போ இது ரெண்டுத்தையும் சிம்பிள் சேஞ்ச் பண்ணுங்க. மைனஸ் கேன்சல், பிளஸ் -2a plus 2a cancel. 4b ல இங்க ஃபுல்லா மைனஸ் ஆயிடும். 4b minus b which is equals to 3b. Use subtraction of the matrices. இதுல இருந்து இதை சப்ராக்ட் பண்ண போறீங்க. -6 மைனஸ் ஆல்ரெடி இருக்கு இல்லையா, இப்ப இங்க சிம்பிளை மாத்திருங்க.
இந்த சப்ராக்ட் பண்ணும்போது மைனஸ் உள்ள மைனஸ் கொண்டு வந்துட்டோம், பிளஸ் மைனஸ் minus 14 becomes plus 14. இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ண போறீங்க. minus 6 minus 12. 6 minus 4 இல்லையா, which is equals to 2. 6 minus 4. சொல்லுப்பா சார். வெறும் மைனஸ் பி தானே சார் இருக்கு, எப்படி சார் 2a வந்தது ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன்? நம்ம கேன்சல் பண்ணணும் இல்லையா சார்? 2a b மட்டும் தானே சார் கேன்சல் பண்ணணும். இப்ப a வால மல்டிப்ளை பண்ணிருக்கு, பட் 2a இல்லையா சார்? ஃபர்ஸ்ட்ல சார், ஃபர்ஸ்ட்ல ஏவே இல்லையே சார். எங்கப்பா ஃபர்ஸ்ட்ல a இல்ல? minus b is equal to மேட்ரிக்ஸ்ல -6 + 6 0 4 -2 -1 இருக்குல்ல சார், அதுல சொல்றேன். 2a minus b பாது போர்ட்ல தெரியலையா அது? தெரியல. இது 2a, இது 2a minus b. சார் லைட் கிளாரிட்டி 2a minus b பா, கொஞ்சம் தள்ளி போடு, லைட் கிளாரிட்டி இது. 2a minus b is equals to the things. அப்போ வந்து அது 2a minus b is equals to 6 minus 6 0, sorry லைட் கிளார்னால உங்களுக்கு தெரியல, 6 and then minus 4 2 1. சிம்பிள் சேஞ்ச் பண்ணதுனால அது -6 அப்புறம் +6. the next one it becomes 4 -2 1. சரிங்களா, 4 -2 -1. சிம்பிள் எல்லாம் சேஞ்ச் பண்ணிடுவோம். சரிங்களா, அப்போ 4 -2 -1, 4 -2 -1 இல்லையா, அப்போ இது வந்து -4 மாறிடும். கரெக்ட் தான். 4 -2 -1 -6 + 6 0. now we have to get the answer for b. b உடைய வேல்யூ என்னன்றதை நம்ம பார்க்க போறோம். so b is equals to -12, அடுத்து 6 - 4, yeah, which is equals to 6 - 4 not 2, 0 - 16 -16, 4 + 4 8, -2 -2 -4, -1 + 14 இல்லையா, இது பிளஸ் ஆயிடும், அப்போ 13. so -4 + 13. அப்போ b உடைய வேல்யூ you have to divide every element by 3, அதாவது -12/3, 2/3, -16/3 and 8/3, -4/3, 13/3. this is b value. அடுத்து a கண்டுபிடிங்க. இதே போல a ல ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன் பாருங்க, இது b இருக்கு, இது 2 ஆல மல்டிப்ளை this by 2. so 2 2s are 4a minus 2b equals to 2 ஆல மல்டிப்ளை பண்ணா -12 + 12 0, 8 -4 -2. அடுத்தது நெக்ஸ்ட் ஒன் a minus 2b is equals to -6, sorry 3 2 8 -2 1 -7. now you solve this, say change the symbol, plus minus will get cancel இல்லையா, இது ரெண்டும். அப்போ 4a ல a போச்சுன்னா 3a, which is equals to -12 -3 -15. இது எல்லாத்துலயும் மைனஸ் வரும். 12 - 2 இல்லையா, which is equals to 12 - 2 தான் வரும். which is equals to 10. அடுத்தது 0 - 8 -8. 8 ஆல்ரெடி மைனஸ்னால பிளஸ் ஆயிடும், 10 -4 -1 -5, -2 of -2 + 2 ஆயிடும், which is equal to 0, which is equals to 0. yeah, so therefore we'll get sorry இது -7 not இது -7 அப்படின்னு சொல்லும்போது இது +5. அப்போ a is equals to -15/3, everything divided by 3, 10/3, -8/3, 10/3, -5/3, 5/3. oh, this is the value of a and this is the value of b. Please take down.
சார் சொல்லுப்பா. சார் நம்ம பி கண்டுபிடிச்சோம்ல சார், அத வந்து ஏதாவது ஒரு ஈக்குவேஷன்ல சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணி போடலாம்ப்பா. அதோட அது வந்து சிம்பிளிஃபிகேஷன் அதிகமா இருக்கும்னால ஜஸ்ட் இது மாதிரி போட்டோம்னா உங்களுக்கு ஈஸியா முடிச்சிடலாம். அதுல வந்து நீங்க எடுத்துட்டு போய் போடலாம். கண்டிப்பா பி உடைய வேல்யூ எடுத்து போய் ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன்லயோ இல்ல செகண்ட் ஈக்குவேஷன்லயோ சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணி ஏ கண்டுபிடிக்கலாம். தப்பே கிடையாது. ஓகே ஆல் சார். ஆர் சேம். சோ கொஞ்சம் சிம்பிளிஃபிகேஷன் ஈஸியா இருக்குன்றதுக்காக அப்படி போட்டேன். அடுத்தது consider the matrix. Consider the matrix A alpha. This is one of the very important problem. Okay. So on 11th standard point of view or common examination point of view, this one is very important one. You can write this as a PKV 3 marks question. Consider the matrix A alpha is equals to cos alpha minus sin alpha cos alpha. First one, show that A alpha multiplied by A beta is equals to A into alpha plus beta. A into alpha plus beta. Second question, find all possible real values of alpha. Find all possible values of alpha satisfying the condition A alpha plus A alpha transpose is equals to I. Find all possible real values of alpha satisfying the condition A alpha plus A alpha transpose is equals to I. So the condition given here is A alpha is cos alpha minus sin alpha cos alpha. Right? பாருங்க, ரொம்ப முக்கியமான சம் 3 மார்க்ஸ் क्वेश्चनல வரும். PKV குறிப்பாத்து படிக்கக்கூடிய क्वेश्चन. frequently asked. Most of the time this is an important question அமைஞ்சிருக்கு. நிறைய முறை क्वेश्चन பேப்பர்ல இத பாத்துறோம், பார்க்கலாம். நியூ சிலபஸ் இல்லாம ஓல்ட் சிலபஸ்லயும் இதெல்லாம் கேட்டிருக்காங்க. அப்போ இந்த இடத்துல பாருங்க, how can I find out this? It's given that A alpha. அப்போ A alpha இருக்கும்போது sin alpha, A beta இருக்கும்போது alpha இருக்கிற இடத்துல replaced by beta. Minus sin beta and cos beta. Okay. Now we have to find out A alpha into A alpha. That is called first question. First question oda left hand side. I can take this as A alpha, A beta, which is nothing but cos alpha minus sin alpha multiplied by sin alpha cos beta multiplied by cos alpha cos beta minus sin beta cos beta. Now you multiply this one, cos alpha into cos beta, which is equals to cos alpha cos beta, and then first row first column. Yeah. அப்போ first row கண்டுபிடிச்சாச்சு. cos alpha cos beta minus into minus minus sin alpha sin beta. ஓகேவா? அடுத்து பாருங்க, next first row second multiplication எல்லாம் தெரியும். first row first column முடிஞ்சிச்சு. first row second column cos alpha sin beta plus first row அதே இல்லையா, cos alpha மைனஸ் இருக்கு இல்லையா, மைனஸ் முன்னாடி போட்டுருங்க. அடுத்தது மைனஸ் sin alpha cos beta. அடுத்ததா second row first column sin alpha cos beta plus, ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்ல, பிளஸ் நெக்ஸ்ட் என்ன வரணும், செகண்ட் ரோ செகண்ட் காலம் மைனஸ் சைன் ஆல்பா, சாரி இது முடியலையா ஒன்றும், நெக்ஸ்ட் ஒன் இல்லையா, சைன் ஆல்பா காஸ் பீட்டா விச் இஸ் ஈக்குவல்ஸ் டு சைன் ஆல்பா காஸ் பீட்டா, சரி காஸ் ஆல்பா சைன் பீட்டா, காஸ் ஆல்பா சைன் பீட்டா. அடுத்தது சைன் ஆல்பா மைனஸ் சைன் ஆல்பா சைன் பீட்டா, கரெக்டா, மைனஸ் சைன் ஆல்பா சைன் பீட்டா. அடுத்தது பிளஸ் காஸ் ஆல்பா காஸ் பீட்டா. பாருங்க இது எப்படி இருக்குன்னு பாருங்க, காஸ் ஆல்பா காஸ் பீட்டா மைனஸ் சைன் ஆல்பா சைன் பீட்டா மைனஸ் காஸ் ஆல்பா சைன் பீட்டா மைனஸ் சைன் ஆல்பான்னு இருக்கு.
sin cos alpha sin beta plus இப்படி இருக்கு. இப்போ பாருங்க இதனுடைய ஃபார்முலா என்னன்னா cos a cos b minus sin a sin b. இதனுடைய ஃபார்முலா cos a plus b. இங்க ஆல்பா பீட்டா இருக்கனால I can write this as cos of alpha plus beta. இதுல மைனஸ் காமன் எடுத்துன்னு வச்சுங்களேன், sin alpha cos beta cos alpha sin beta. இது இதனுடைய ஃபார்முலா sin a cos b plus cos a sin b. இந்த மைனஸ் காமன் எடுத்தா sin a plus b sin alpha plus beta. now இதே போல இதுவும் வந்து sin alpha plus beta. இப்போ இது வந்து அப்படியே மாத்தி போடுறோம் cos alpha cos beta minus sin alpha sin beta which is equals to cos alpha plus beta. பாருங்க இது இதே போல தான் இருக்கு cos alpha minus sin alpha cos alpha. but here we have cos alpha plus beta sin alpha plus beta sin alpha plus beta cos alpha beta. Alpha is replaced by alpha plus beta. When it is alpha here I can put a alpha. When it is beta here I can put a beta. Here it is alpha plus beta. Therefore I can write this as a alpha plus beta which is equals to RHS. Hence proved. 3 marks question. This is first case. Second case என்ன கொடுக்குறானா a alpha plus a alpha transpose equals to I. What is a alpha? This is called a alpha. Cos alpha minus sin alpha cos alpha. Transpose means அப்படியே வச்சு உல்டா, rows into columns, columns into rows. Cos alpha minus sin alpha and then sin alpha cos alpha which is equals to unit matrix. அப்ப unit matrixனா இது எல்லாமே 2/2 matrixல இருக்கு பாருங்க, எடுத்தோனே கொடுத்துக்கிறது 2/2. அப்ப unit matrix is also 2/2. I can 2/2 unit matrix I can write this as 1 0 0 1. If it is 3/3 means 1 0 0 0 1 0 0 0 1. Now I can write this as cos alpha minus sin beta cos alpha இருக்கு. அப்ப now you multiply this cos alpha into cos alpha cos square alpha. சரியா, cos alpha into cos beta cos square alpha. Next one அதே ரோ எடுத்து இதுல மல்டிப்ளை பண்ணும் cos alpha minus into minus plus sin square alpha. கரெக்டா? which is equals to cos square alpha plus sin square alpha. Correct? Which is equals to cos alpha minus sin alpha. Which is equals to cos squared alpha. Sorry, தப்பா ஆட் பண்ணிட்டோமா, மல்டிப்ளை பண்ணிட்டோம், ஆட் பண்ணுவோம், அடிஷன் தான் இல்லையா. அப்போ cos alpha plus cos alpha 2 cos alpha minus sin alpha plus sin alpha 0. Sin alpha minus sin alpha 0. Cos alpha is equals to 2 cos alpha is equals to 1 0 1. Now we can say these two are equal matrix because the order of the first matrix is 2/2. This is also 2/2. We can compare the first row first column element here is 2 cos alpha. The right hand side the first row first column element is 1. Therefore your cos alpha is equals to 1/2. அப்ப cos alpha-ன்றது 1/2 னா your alpha உடைய வேல்யூ வந்து cos pi/3. You can write this as cos pi/3. நல்லா கவனிங்க, क्वेश्चन என்ன கேட்டிருக்கானா find all possible real values இல்லையா. நீங்க trigonometry ஒன்னு இருக்கு, அப்போ நான் என்ன பண்ணேன்னா இங்க cos pi/3 I can write this as your cos alpha is equals to cos pi/3. all the possible values I can write this as, there is a rule, if cos alpha is equals to cos theta then we can write the alpha is equals to 2n pi plus theta. Therefore here 2n pi plus or minus pi/3. The answer is 2n pi plus or minus pi/3 where n is belongs to z. z na integer, எதுனா ஒரு இன்டிஜரா இருக்கும். இது condition for cos. நீங்க trigonometryல இத படிச்சு போறீங்க, find all the principal values of theta அப்படினும் போது your alpha is equals to 2n pi plus or minus pi/3. Please take down. So do it yourself. Next problem DIY problem. நீங்க வீட்ல ட்ரை பண்ணிட்டு வாங்க. So DIY which means do it yourself.
determine the value of x plus y if 2x plus y 4x. Just comparing, I have given two equal matrices, 5x minus 7, 4x is equals to 7, 7y minus 13, 7y minus 13, y, x plus 6. ரொம்ப easy. You can compare the two equations. First இதோட compare பண்ணு. First row, first column. First row, first column will get 2x plus y equal to 7. அதே போல next நான் compare பண்ணலாம். சரிங்களா? ஏதாவது ஒண்ணு எடுத்துங்க. இப்போ 2x plus y equal to 7 எடுத்தேன் இல்லையா? இங்க 5x minus 7 equals to y. இதை கம்பேர் பண்ணி ரெண்டு ஈக்குவேஷன் ஃபார்ம் ஆகும். அதை சால்வ் பண்ணீங்கன்னா x y கிடைக்கும். அது ரெண்டுத்தையும் x plus y ஆட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். Do it yourself. So with this we'll stop today. We'll continue in the next class because I told you, my humble request today, I given all the important concepts in matrices are very, very, very important. நல்லா நம்பிச்சுங்க, இது எல்லாமே ரொம்ப சிம்பிள். ஆல்ரெடி we have studied in your 10th standard. ஒருவேளை இப்போ matrices ஏற்கனவே உங்க ஸ்கூல்ல நடத்திருக்கலாம். இது ஒன்றும் ஒரு புதிய சாப்டர் கிடையாது இல்லையா? It is not a new chapter for you. It is a very familiar chapter, the matrices. So next classல நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் போட போறோம். கான்செப்ட்ஸ் கிடையாது, ப்ராப்ளம்ஸ், text problems in text and also determinants next class le start பண்ணனும் நான் லைக் பண்றேன். So I hardly I need your cooperation because we have a very, very short period of time for your examination. So அதனால don't miss each and every class. Every single class is very important. நீங்க ஒவ்வொரு கிளாஸ் அட்டெண்ட் பண்ணும்போது you will gain a new experience. You learn a lot. புரியுதுங்களா? அதனால வந்து தயவு செய்து don't skip the class, don't bunk the class. புரியுதுங்களா? நிறைய பேர் கிளாஸ் அட்டெண்ட் பண்ணிட்டு கவனிக்க மாட்டேன்னா நிறைய கம்ப்ளைண்ட்ஸ்லாம் எனக்கு வந்திருக்கு. ஸோ அதனால அப்படிலாம் இல்லாம ஐ ஹோப் யூ ஆல் அ லெஜெண்டரி ஸ்டூடெண்ட்ஸ். அதனால பி லைக் அ லெஜெண்ட்ஸ் அண்ட் அச்சீவ் த டார்கெட். ஹாவ் அ கிரேட் சக்சஸ், ஹாவ் அ பிரைட் ஃபியூச்சர். ஸோ தட் டோன்ட் வேஸ்ட் எனி டைம். அதான் சொன்னேன், டேட்ஸ் ஆர் வெரி, 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 வெரி ஷார்ட்ல நம்பர்ஸ் எல்லாம் இருக்கு. அதனால டோன்ட் வேஸ்ட் யுவர் டைம். வித் திஸ் வில் ஸ்டாப். வில் கண்டினியூ த நெக்ஸ்ட் கிளாஸ். Thank you very much for your cooperation. Any doubts irukka? No doubt. Okay, we'll continue in the next week class. Okay, thank you very much. God bless you. Take care. Good night. Thank you, Thank you, sir. sir. Thank you, sir.